नमस्कार बंधुगण एक स्वतंत्र कार्यक्रम स्वागत। बंधुगण सावधान, एही तीनोटी दुखद घटना आगामी 24 घंटा मध्य तुम जीवन में एककालीन घटिबाकु जाउछि। आज मु तुम जीवनर प्रत्येक गुप्त कथा उन्मोचन करिबि। जदि तुमर सत्य सुनिबार साहस अछि तेबे ही एही वीडियो को देखंतु, कारण तुमे एक गुप्त कथा जानिबो जहा तुमे केबे स्वप्न रे मध्य कल्पना करि नथिलो। मु आजि तुमको एही बड़ सत्य कहिबाकू बाध्य हेउछि, कारण शनिदेव एबे तुम राशि उपरे तांकर दृष्टि पकाइछंती एवं आगामी 24 घंटा मध्य कर्मर दाता शनिदेव तुमर कठिन परिश्रमर पुरस्कार देबे। आमे जानू जे गत किछि वर्ष एवं मास धरी तुमे समस्ते बहुत दुख एवं कष्ट अनुभव करुछ। जेतेबेले नूतन वर्ष 2026 आरंभ हैला, अनेक लोक तुमको कहिथिले जे तुमर भाग्य परिवर्तन हेबाकू जाउछि, तुमर जीवन परिवर्तन हेबाकू जाउछि, तुमर जीवन रे फल समय आसीबा आरंभ हेबाकू जाउछि। तुमर मध्य एही नूतन वर्ष पाई अनेक नूतन आशा थिला। तुमे मध्य अनेक स्वप्न देखिथिलो एवं भाबुथिलो जे एही नूतन वर्ष प्रकृत रे तुम जीवन रे नूतन आशा, नूतन खुशी एवं नूतन शक्ति आनिबो। किंतु कोन हैला, वर्ष को प्राय 2 मास बीती गलानी, किंतु तुमर जीवन सेही परि रहिछि। समान समस्या तुम जीवन को कष्ट देउछि। जेतेबेले तुमे सकाळे उठिबो तुमर मन चिंतारे पूर्ण होई जाए जे दिनटी किपरि हेबो, मु कोन करिबा उचित, मु कोन एडाइबा उचित। काम विषय चाप, मो चाकरी विषय चाप, मो व्यवसाय क्षेत्र रे चाप, सबुठारे तुमर जीवन केवल चिंता एवं चापरे परिपूर्ण। तुमे चुप बसी खाइबा मध्य करि परिबो नाही। तुमे चुप बसी तुम परिवार सहित कथा मध्य होई परिबो नाही। जेतेबेले तुमे तुमर दुख बांट सेमाने तुमको उपहास करंती, सेमाने तुमर उपहास करंती। केही गंभीरतार सहित सुनंती नाही, केही तुमको ठीक भाबरे बुझंती नाही एवं एबे तुमे संपूर्ण क्लांत, तुमे संपूर्ण भांगी पड़िछ। आमे एहा भल भाबरे जानू एवं बुझू एवं सेथिपाई मु तुमको कहूची जे आगामी 24 घंटा मध्य तुमर ग्रह रे एक बड़ परिवर्तन घटी सारिछि। एही तीनोटी भयंकर घटना तुम समस्तଙ୍କ जीवन रे एककालीन घटिबाकू जाउछि। तुमे जेउ खुशी पाई चाहुथिलो, जेउ खुशी पाई तुमे आकांक्षा करिथिलो, ताहा एबे तुमर हेबो। गत किछि वर्ष धरी तुमे बहुत कठिन परिश्रम करुछ, किंतु तुमे जेउ फलाफल पाइबा उचित ताहा पाइनाह। नुआ समस्या एवं असुविधा गोटिए परे गोटिए जमा हेउछि। एबे तुमे संपूर्ण भांगी पड़िछ। भीतरे भीतरे तुमे संपूर्ण हार मानिछ। बाहरे तुमे समस्तଙ୍କୁ हस देई स्वागत कर। बाहरे तुमे समस्तଙ୍କ सहित बहुत सौहार्द्यपूर्ण भावरे जोगाजोग कर। तुमे समस्तଙ୍କ सामनारे हसुछ, किंतु भीतरे भीतरे केही बुझी पारु नाही जे तुमे केते चिंतित अछ, तुमे केते असुविधारे अछ, तुमे केते दुखी, तुमे केते क्लांत। बंधुगण, जीवन रे गोटिए कथा मने रखंतु, समस्ते केवल अभिनय करिबे, केही प्रकृत रे तुमको समर्थन करंती नाही। आज तुम चारि पाखरे थिबा समस्त लोक केवल तुमर निजर बोली अभिनय करुछंती। सेमाने तुमर निजर बोली अभिनय करुछंती। सेमाने तुमर भल पाइबा भली देखैबाकू चाहंती। सेमाने तुमर खुशी रे जेमिति बहुत खुशी अछंती, किंतु बंधुगण, वास्तवता हेउछि जे गभीर रे सेमाने तुमर खुशी को ईर्षा करंती। सेमाने केवल तुमको दुखी देखिबाकू चाहंती। सेमाने तुमको असुविधारे देखिबाकू चाहंती एवं तुमे ही एपरी लोकंको पाई जत्न नेउछ। तुमे एपरी लोकंको निजर बोली भाबुछ। तुमे प्रायतः एपरी लोकंको विषय चिंता कर। तेणु बंधुगण, आमे देखुछु जे तुमे तुमर काम भूली जाउछ, तुमर समस्या, तुमर कष्ट को भूली जाओ
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତୁମେ କେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ତାହା ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମର ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝ, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ ତାହା କେବଳ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେଉଁ କାମ କର, ସେଥିରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ। ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବାକୁ ଆସେ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ତୁମର ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ। ସେ ତୁମ ପଛପଟେ ଚାଲ ଖେଳେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା କିପରି ଆଣିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ତୁମ ଜୀବନରେ କିପରି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତାର କେବେ ବି ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାବ, ଏ ମୋର ଭାଇ ଅଟେ, ଏହା ମୋର ଅତି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ରଖ। ତୁମେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ତୁମର ଖୁସି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରୁ ବାଧା ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭଲ ଖବର ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଏ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସାମାନ୍ୟତମ ଖୁସି ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦିଅ। ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କୁହ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମର ଜୀବନକୁ ବହୁଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବିଚାର କର, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହ ନାହିଁ।
ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଏହି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଛ, ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବଂ ତୁମର ପିଠି ପଛରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ। ତୁମକୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କର, ନଚେତ୍ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇବେ ଯେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଏବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇନାହଁ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଇନାହଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତାହା ଏବେ ଫଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନିଜ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମେ ତୁମର ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିବା। ନିଜ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବ, ଯାହା ବି ବିଚାର କର, ତୁମର ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଭଲ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ। ତୁମେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ଜୀବନରେ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ, କାରଣ ତୁମେ ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ତଥାପି ତୁମର ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାର ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତୁମ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଛ, ମୁଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କର? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁର କାରଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତୁମେ ନୂତନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ସେଥିରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଶିଖାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଫସି ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଏହିପରି, ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ବାରମ୍ବାର ଆସେ। କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ଏମିତି ବି କହିବ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏହିପରି ବା ସେହିପରି। ତୁମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏହା କିପରି ଘଟୁଛି ଏବଂ କଣ ଘଟୁଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କେହି ତୁମର ଦୁଃଖ ବୁଝିନଥିଲେ, କେହି ତୁମର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏବଂ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୀବନରେ ଥରେ ମନେ ରଖ ଯେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟି ସାରିଛି, ତାହାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ସମୟକୁ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ତୁମର ଅତୀତକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛ, ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତାହା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ତାହା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କଣ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, ତେବେ ତୁମର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିବ। ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ହେଉ, ସମୟ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମେ ସର୍ବଦା ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରେ ଅଛ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ମନରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭେଇଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତାହା ବୁଝ। ଜୀବନରେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ମନରୁ ଆସିଯାଏ, ତୁମେ ଭାବ, ଓହ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ବୁଝ ଯେ ତୁମର କାମରେ ପ୍ରଥମେ ବାଧା ଆସିଛି। ସେଠାରୁ ତୁମର କାମ ଭୁଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏହି କଥା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଅ।